Everybody. This meeting is being recorded. We are in the process of trying to understand Suniyan diyan jehdiyan series jehdi hai Suniyan diyan podiyan diyan series jehdi hai jehdi Japji Sahib chaldi pai hai. Te before I start off with where I left off last time, if there's any questions, you can just unmute yourself and ask me so that jehda prasang jehda baniya hoya hai oh tutte na, you know. So सुनिए सत्संग तो ज्ञान सुनिए 68 का स्नान सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान ते लागे सहज ध्यान ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂजेस ਹਨ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ I had drawn and I will draw a chart again today though to rewrite everything what we have learned though but ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ let me just clear out ki sahaj ki hai, you know, what is the word sahaj, you know. Gurbani more than 4,000 times appear hoya word sahaj. Literal meaning sahaj and literal meaning sahaj de hain jehdi cheez naturally ho jaye jehdi, you know, jehdi sahaj avastha ch hoye pav jehdi jehde bahut effort na karna paye jehde zyada, you know. So ek time te effort lage lekin baad ch effort na hoye. So for example, you know, driving a car is a good example, you know. Jadon banda sikhda te bada nervous hunda hai, har cheez te bada dhyan denda hai. Ithe US vich sariyan cars automatic hain, so but India ch main yaad hai when I learned it, you know, clutch dabana gear change karni, you know, jehdiyan manual jehdi stick shift cars hoiyan san ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, you know, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਕਿਸਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੈਫਟ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, you know, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੰਦਾ ਨਰਵਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ਡ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ after you have driven for 10 years or 20 years then it becomes a part of you, you don't even think about it, you just sit in the car, you're talking to people, you can be doing million things, you know, and you can still drive pretty comfortably, you know. ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, you know, ਫ੍ਰੀਵੇ ਦੇ ਰਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ you know you don't have to put in too much thinking about it, it becomes a part of you. ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, you know, ਮਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, you know. ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ you know जुआरी है, you know, या ड्रग एडिक्ट है, उन्होंने ड्रग लेना है या कोई चीज लेनी है या जुआ खेलना है या ही कोई स्टॉक मार्केट ते बड़ा इंटरेस्टेड है, उसनों उन्होंने सवेरे 4 वजे उठन 5 वजे उठन विच क्योंकि 3 घंटे दा टाइम दा फर्क है इस कोर्स नालों, उन्होंने कोई मुश्किल नहीं है ਉਹਦੇ ਚ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਜ, ਉਹਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਅਵਸਥਾ ਚ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਪਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ, you know, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ, you know, ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜੀ, ਈਵਨ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਖੜਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਅੰਦਰਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫॉर अ few minutes। 5-10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਅਚੇਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਥਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹਨ ਬਹੁਤ। ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵੀ, ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ ਬੜੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਔਖੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਮਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁਖਮਨੀ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲਿਆਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੈਚੁਰਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਰੁਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਆਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ ਐਨੀਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ तो 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ? ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, 3 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਵੇ ਉਸਦੀ, 3 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਯਾਦ ਨਾ ਆਉਣ ਉਸਨੂੰ, 2.5 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਰੁਚੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਬੈਠਣਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ,
ਤੇ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इज हायर कि ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੁਚੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ, और ध्यान वर्ड गुरबाणी बहुत ही बारी आया है और पॉजिटिव कॉनोटेशन च आया है कि ध्यान दी जिहड़ी दात जिहड़ी है, एबिलिटी टू कॉन्सनट्रेट वाली जिहड़ी दात जिहड़ी है, ये सुनिया दी अवस्था विच सहज अवस्था च मिल जाती है। उसनूं ਉਹਦਾ ध्यान लंबे चिर तक ਉਹ रह सकता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ नानक भक्ता सदा विकास होनी है। जो नोटिस करोगे जिस तरह ये पौड़ियां 11th दे एंड तक आनियां जाणगियां, डिफरेंसेस बिटवीन सहज अवस्था जिहड़ी मन्ने वाली अवस्था विच ते सुनिया वाली अवस्था विच फर्क घटदे हुए नजर आएंगे। तो क्लोजर है अवस्था हुण वो अगली। फर्क ये है कि सुनिया दी अवस्था विच जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां प्राप्त होंदियां ਉਹ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਤੁਕਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, लेकिन नाम प्रभु का लाठा मीठा भी कर देता है नाल, भाव थोड़े इंटरेस्ट जगा देता है इस पासे। करण कराण वाला वो है और कोई भी नहीं। ते करण कराण वाले दी दिखियत जिहड़े दिखिया देंदे हैं, जिहड़े बार-बार हाथ जोड़ के बेनतियां करते हैं कि इस पासे जुड़ो, इत्थों ही सुख मिलना है और किधरों मिल नहीं सकता। झूठे हैं बाकी जो कहते हैं कि दूसरे कुछ मिलेगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता गुरु तो सिवाय। ते अखीरलियां पौड़ियां जिहड़ियां 11th विच ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਫਿਜ਼ਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ, ਗੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। जपजी लाइना, जपजी दी लाइना अगे जाके आणगियां ना कि विण गुण कीते भगत ना होए, आए नहीं लाइन जपजी दी लाइन है। महाराज अगे कहणगे इस गल तो केड़े गुण हैं इंपॉर्टेंट। लेट मी, मैं तो बड़ी बारी लिखे नो गुण, मैं एक बारी दोबारा लिख देना। रेपिटेशन इज द की, आई ऑलवेज फाइंड आउट रेपिटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू नो, क्योंकि रिपीट करन नाल बार बार कई बारी गल्लां जिहड़ियां पहले क्लीयर नहीं होंदियां सन ओ क्लीयर हो जांदियां ने। तो केड़े वड्डे गुण हैं, केड़े ए गुण केड़े हैं जेड़े ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵੱਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਵਨ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਬਦਲ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। पर एक गल याद रखियो, जे ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ये कंपार्टमेंटलाइज वाला काम नहीं है कि जो गुरुद्वारे जाके जपजी पढ़ा ते परमात्मा ना लगा ते सच्चा हो जावा ते फिर अगले दिन फिर वही झूठ ते फरेब ते चुगलियां ते निंदा ते ओ नेगेटिविटी मेरे अंदर आए, झूठ फिर भी बोला मैं जाके। ये सब तो उच्चा है, इस तो उच्चा कोई होर नहीं। ये व्यवहार तुहाडा जिहड़ा ना, ये ट्रूथफुल, ये हर चीज च रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि सच का साथ देना है। तो दूसरा ये है कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट गुण है ह्यूमिलिटी है, यू नो, निम्रता है। तो मैं निम्रता की डेफिनेशन पहले भी देते, मैं हुण दोबारा दे दिया। निम्र वो नहीं है जिहदे कोल कुछ भी ना होवे ते निम्रता होवे, कि बहुत गरीब होवे बंदा, कख ना होवे पल्ले ओदे, अनपढ़ होवे, गंवार होवे, गरीब होवे,
ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਡਸਨਟ ਹੈਵ ਅ ਚੋਇਸ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 4 5 6 ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਰੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨਾਥ, ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਏ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਏ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਲਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੁਣਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ, ਫॉरगिवनेस ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਫॉरगिवनेस ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫॉरगिवनेस ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਿੰਦਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਚੋਂ ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਹੁਣ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਣ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਣ ਦੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਖਿਮਾ ਤੈ ਆਪ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਆਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧੀਰਮਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਟ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਮਾ ਸਮਾਨ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫॉरगिवनेस ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਭਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ,
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ 6 ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਣ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਵਾਲਾ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਯੂ نو ਹਿਊਮ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 24th ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਮੁਖ ਭਨੈ, ਆਇਨ ਵਰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਣੇ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਉੱਤੇ ਵਰ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਵਰ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੁਣ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ, let me just erase some of this stuff though। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ erase ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 7 ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਮਦ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਹਟ ਕੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਿਤਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫਲ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਨ ਉੱਤੇ। And Kanwir ji, if you are listening, if you can pull that up or somebody else can pull that up, I want to talk about those lines now. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, but 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ I think 5ਵਾਂ ਜਾਂ 6ਵਾਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਹੈ 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ। Whoever has access to it can read those lines. Give me 1 minute. Let's read them. I think it's good because ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ better description ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। Whoever so can find it, you know. 23rd. ਮਿਲ ਗਈ ਸਿਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਮਿਲ ਗਏ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਕਮਲ ਵੀਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਮੁਖ ਪਨੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ। ਇਹ ਲਾਸਟ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ 7 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। not this one. Is it Ashpati number 23 na? 24. Okay. Khem Sant Rid Navnid। ਇੱਕ ਸੇ ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਧ ਨਵਨਿਧ। ਖੇਮ ਖੇੜਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਤਲਬ ਪੀਸ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਵਨਿਧ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤੇ ਸਿੱਧ। ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਲ ਹਨ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਸਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹਰ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਚ ਉਸ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸਨਾਨ।
ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਲਏਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। चार पदार्थ कमल प्रगास। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿੱਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਮ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢੂੰਡਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਫਲ ਹਨ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ सब कै मद सगल ते उदास। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਖੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਡਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਿਡਰਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਮਤ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ सुंदर चतुर तत् का बेता। ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਚਤੁਰ ਮਨੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਰੁਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਿਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ ਕਮਲ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ। सुंदर चतुर तत् का बेता। ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ। ਫਿਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਲੱਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੀ ਹੈ, ਟਰੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਤ ਦਾ ਬੇਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਤ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦਾ ਤਤ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ। समदर्शी एक दृष्टेता। ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ। ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਫਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਫਰਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਜੂਇਸ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਲੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਚ ਫਰਕ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਦੇਣਾ। ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਲ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲਓ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਮਨੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਦਰਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਫਲ ਆਏ ਨਜ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਬਨੇ। ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਮੁਖ ਬਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਸੁਨ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਮਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸੁਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਏ। ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਗਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੰਮ, ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਖੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਫਲ ਦਾ ਲੱਲਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। I hope I'm right, I think. Yes. ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦਾ, ਇਸਨਾਨ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਾ, ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜਾ। ਲੋਕ ਬਦਲ ਦੇ ਦੇਣ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿਆਰੀਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ? ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਮੁਖ ਫਲੇ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਲੱਲ ਨੂੰ ਔਕੜ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਵੇ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਯਾਰ? ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਆਏ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਿ ਫਲ ਦੇ ਲੱਲ ਨੂੰ ਔਕੜ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀਏ ਲਾਗੇ ਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਕਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿੰਜ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿੰਜ ਬਣਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਂਕੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਦੇ ਦੋ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਏ ਹਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲਾਮ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਰਡਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ ਆਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨੇ ਆਏ ਹਨ ਵਰਡ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲਵੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਕੜ ਲਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਰਡ। ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਲਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਖੁਦ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਠੱਗਣਗੇ। और ठगी वाला जमाना, तैयार हो जाओ सारे, ठगी वाला जमाना बहुत दूर नहीं होना, बदलाव वाला जमाना बहुत दूर नहीं है। तब तक रहेगा जब तक खुद सतर्क नहीं होंगे सारे। ये तब तक रहेगा जब तक खुद नॉलेज नहीं थानू। खुद नॉलेज होएगी तो कोई ठग नहीं सकता थानू। वैसे भी मन्ने की अवस्था ठगिया नहीं जा सकता, और ठगन तो परे है। सो सुने सरा गुणा के गाह। If anybody has any questions though in our qualities, let me stop sharing here, you know. Anybody, I'll stop here for a second though. ध्यान दे विच मुंदा संतोख शर्म पछोली, ध्यान की करे विभूत, ध्यान दी विभूति। हाँ जी, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਾਹ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਗਾਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ बॉडी ऑफ वाटर ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬॉडी ऑफ वाटर ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਟਰ ਉਹਨੇ ਉਤਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਡੂੰਘੇ ਗੁਣ, ਉਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ, ਮਨੇ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਗੁਣ। ਗਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ Surinder ji, can you just move a little left, please? Okay, please. Sorry. Thoda ja aur. Okay. That's okay. Thank you. No problem. ਤੇ ਜੇ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੀ ਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਤਸਾ ਆਣੇ ਲਗੇ, ਵਰਡ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜਨ, ਵੱਡੇ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫਿਰ ਸੇਖ ਪੀਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੀਰ ਆਏ ਹਨ ਵਰਡ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਤਸਾਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਵਿਚ ਵਨ ਯੂ ਫੋਲੋ ਕਰੈਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹਨ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲਾ ਅਵਸਥਾ doesn't matter which way you take it doesn't matter ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ ਮਨੇ ਅੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਲਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘਾ ਬੜਾ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀਆਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇ ਸਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਣ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਹਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਮਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਨ ਰੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਮਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸਗਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਖੰਡ ਤੇ ਕਰਮਖੰਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਉਹ ਐਨ ਘੱਟ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕਾਟੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਉਹ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ how do I convince myself ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ people go do their own stuff 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ most of us forget what we talked about ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟੇਗਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰੋ? ਕੁਝ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆਲਾ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਘਟਾਓਗੇ ਕਿਧਰੋਂ ਤੇ ਘਟਾਓਗੇ ਕੋਈ? ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਣ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ I'm going to take a break here for a second before I stop further. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਾਮ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗੇਗਾ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਝੇਗਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁੱਝੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁੱਝੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਐਂਡਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਚਲਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਵਾਰੀ ਚਲਾਏ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ 1000 ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਲਏ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ। 5000 ਚਲਾਲ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 12-12 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 10,000 ਵਾਰੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਅਭਿਆਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਧੂਪ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੂਪ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ ਹੈ, ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ ਹੈ, ਸਸ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਹੈ, ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ let me take a break. Let me see if somebody has any questions so far, though, before we talk about, I'm not going to talk about the Manne Diyan Podiyan, but I'm going to definitely give an introduction to the concept of Manan ki hai, ताकि clarity हो जावे ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। If anybody has any questions, please ask me. Unmute yourself and ask. Ji, I have a question. Is the Suniye and Manne, is there an equivalency or is there a progression? Progression hai, definitely progression hai, yeah. Thank you. Mane interlap te karange, overlap karde hain, so Venn diagram hai, if you remember Venn diagrams, definitely overlap karange, but definitely progression. But you can't go straight here to, na koi kahe main driving nahi aandi, par ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਅਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ,
तो मेडिकल स्कूल एक पहला दिन गया होवे ते उन्होंने कोई कहे कि उतना एक्सपीरियंस मैंने उस दिन मिल जाए जितना 25 साल किसी आई सर्जरी करिया मिल जाता। तो बंदा हंस देगा अगो, फिर कहेगा केड़े मूर्ख आ गया मेरे सामने, वो नहीं हो सकता। वो फिर उत्थे जदोजहद ते मेहनत चाहिए है बड़ी, वो जी तोड़ मेहनत चाहिए है। तो जी तोड़ मेहनत करना फिर उस अवस्था च पहुंच सकता है जो पहुंचना चाहिए। टाइम भी लगता है ते एफर्ट भी लगता है बड़ा। इत्थे भी वही है। Thank you, जी। हाँ जी, हाँ जी, ओवरलैप है वीर जी। सो हाँ जी, any other questions or anybody has anything comments to say before we move forward? ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨੇ? नहीं, ਕਿਉਂਕਿ निम्रता ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ नहीं, निम्रता ਅੱਗੇ ਦੇ ਵੀ मल्टीपल मीनिंग्स नहीं है दीदी। निम्रता ਦਾ मतलब है अपने आप ਨੂੰ जितना मर्जी नॉलेजेबल हो जाए बंदा, जिन्ने मर्जी चीज़ां गुण मिल जान ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, you know। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਯੋ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੈ? फर्क यह है कि उस निम्रता बेचारे में कोई चॉइस नहीं है कोई। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। फिर ओ बेचारे होर भी गिरे, पर मैं कह रहा मोस्ट ऑफ द पीपल हु डोंट हैव मच दो are normally speaking very ਨਿਮਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲੀ, you know। ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੀ ਐ ਸੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੀ ਆ, you know। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਮਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨੀ ਗਿਣਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, you know। ਸੋ ਕਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਾਏ, ਐਟਲੀਸਟ ਗੁਣ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਹੋਏ, you know। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੈਣ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਗਿਣਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚ ਲਗਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟਸ ਜਸਟ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਐਂਡ ਅਨਬਲੀਵਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਧਰੇ, ਗੀਤਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਚ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਚ ਕਲਾਧਾਰ ਹੋਵੇ ਆਪ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਮ ਡੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, you know। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣੀਆਂ ਸੋਨੀਆਂ ਕੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। So ਹਾਂਜੀ, anybody else has any questions on this issue though before we move forward? Vijay, I had an analogy. I think I love to share my analogies, right? Sure, absolutely. So, this Sangat that we have here, and the reason you have Sangat, it's like a magnet. If you are near a magnet, you become more like a magnet. But if you are near a magnet that long, it stays. And this comment is really, jehde bande change kar de na, je likhi hui hai, we don't know. And we will never know. This is a matter of putting like negative data. And over time, 50 years from now, nobody is going to know whether this is right or not.
The only thing they'll be left with is recordings like this that tell them, hey, this is really right. What you're reading now may be wrong, right? So, but being Thank a you. magnet is like, just be a magnet, like just soak it in, then think about it, because we don't, after this class, most people are going to put it down till Sunday, Monday, back to work, right? Right. So even during the week, come back to this, listen to the recording again, because you will see and hear something else. Yeah, and taking a step further than that, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਤ ਕਰਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਆਏ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, what happened to that, why is he not here, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਦਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਭੀਖ ਹੀ ਹੈ। डिजर्विंग ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ? ਸਿਹਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਘਰ ਵੱਡੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਡੀ ਆਯੂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, so if I were to draw this thing again, and let me share the screen one more time though, and ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ I'm going to clear my thing though, I'm going to clear everything though. Remember ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਾਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਰਾਉਂਡ ਇਨ ਸਰਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ, ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਨਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲੇਗੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ, ਅਵश्य ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਅ ਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਟਾਈਮਸ ਅ ਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫਿਰ 10 ਟਾਈਮਸ ਹੋਏ, ਫਿਰ 500 ਟਾਈਮਸ ਅ ਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਮਿਲਣ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਥਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੌਣ ਹਨ ਗਰੀਬ, ਹਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ? ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਦੀ। ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਤਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਤਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਤਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਐਂਡ ਦਾ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਮੰਨੇ ਦੇ 2 ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਆਏ ਹਨ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ, I can't write very well here, so ਇਹ ਮੰਮਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12 ਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਮਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ 2 ਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਮੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਨਾ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਲਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਵਰਡ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 13, 14 ਤੇ 15 ਚ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅਗਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ, ਸੋ ਮੰਮਾ, एक मम्मा मेरा ठीक बनया नहीं है, but you know what I mean though. Let me just try to erase it and read. But sometimes it's difficult to write on a computer screen, you know. Anji, man. ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ, ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 10 ਵਰਜਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਵਰਜਨ 1, ਵਰਜਨ 2, ਵਰਜਨ 3, ਵਰਜਨ 4, ਵਰਜਨ 5। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਰਜਨ 10 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਰਜਨ 7 ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੂਰਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 4 ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ we going to differentiate all of them so that ਜਦੋਂ differentiate ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਰਡ। ਹਾਂਜੀ,
9:31 हो गए हैं, so my time is up, but we'll at least talk about these two words right now though, and get a clarity on एक जगह मन्ने आए and एक मन्ना आए. So मन्ने ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨੇ की गत कही ना जाए और एक मन्ने का बह करन विचार, और किस तो बाद नहीं आया है वाला स्पेलिंग, दो ही बारी आया है और इधर रीजन भी है. सो ओ इंसान जेड़ा मनन कर चुके हैं, भाव जेड़ी इस अवस्था च पहुंच चुके हैं, ते जेड़ी इस अवस्था च पहुंच चुके हैं वो परमात्म रूप हैं, ओदी कंपैरिजन नहीं की जा सकती. ओ उन्हां दा कोई इक्विवेलेंट नहीं है, कोई वर्ड उन्हां च ये नहीं है कि ओ मतलब कि ओ किधरे उन्हां दे मुकाबले ते कोई दूसरा खड़ा होवे, कोई तो ना कहो कि ये देखो जी इनू ए दे मुकाबले ते खड़ा हो. ओ हैं मन्ने. इस वास्ते वर्ल्ड इत्थे जड़े आए हैं कि ना ते उन्हां दी कोई कंपैरिजन हो सकती है, ना उन्हां दी कोई गतमित समझ सकदा, उन्हां दी कोई उन्हां दी परमात्मा दी गतमित समझ सकता कोई, ते इन्हां दी गतमित किथों समझोगे? ये भी तो वही रूप हो गए ना, हुण ते ये तो उस अवस्था च पहुंच गए, हुण निपुण हो गए, हुण इस वास्ते गतमित नहीं समझी जा सकती. इन्हां बंदियां दी की सोचते पे हैं, इन्हां दा लेवल की है, ये लेवल उन्हां दा ओ है जिहड़ा परमात्मा दा लेवल है. इस वास्ते इन्हां दी कोई कंपैरिजन ते अगे जाके ओ भी लाइयां आईयां कि कोई कॉपी पेंसिल लैके विचार करना शुरू कर दे, मन्ने का भय करन विचार, ये भी वर्ड आए ना के ते बैठ के कोई खले तो मैं लिखा सारा के एनालाइज करा मने की अवस्था नु, कहंदे नहीं हो सकता, करियो ही ना, हो करोगे ते अनसक्सेसफुल हो जाओगे. पर हुण प्रॉब्लम ये है कि जे इस बंदियां दी डेफिनेशन नहीं दी जा सकती, फिर भी इंटाइस किस तरह करनगे तुहानू? इंटाइस भी ते करना है ना कि तुसी भी इत्थे पासे आओ, ते खूबसूरती नाल फिर दो लवाल ला के मन्ने दी अवस्था दे पहुंचण ते जिहड़े प्राप्तियां हैं, जिहड़ियां मन्ने दी जिहड़ी दो लावां वालियां, जिहड़ियां दो लावां वाला जिहड़ा मन्ने वर्ड आया है, उत्थे मन्ने दा मतलब है मनन करन तो बाद जिहड़ियां चेंजेस आईयां हैं लाइफ विच, ओदा वर्णन असीं कर सकदे हां. वो भी सारियां चेंजेस दा वर्णन नहीं कर सकदे. 7-8 चीजां जिहड़ियां आईयां हैं, 10 उन्हां दा वर्णन तुहानू करके दस दिंदे हां, तुहानू इंटाइस करन वास्ते. पर जेड़े मन चुके हैं, जेड़े उन्हां नू डिफाइन नहीं कर सकते, वो नहीं असीं कर सकते. इस वास्ते उत्थे एक लाम है, दो नहीं मन्ने जिन्हां ने मन्निया है. ते मन्ना जिसा सुनिया है, मनन करन तो बाद अवस्था या मनन करन तो बाद दियां प्राप्तियां या मनन करन तो बाद दियां अंदरले बदलाव वो थोड़े बहुत दसे हैं. कुछ हद तक जो डिफाइन करने की कोशिश की है वो उन्होंने आगे जाके डिफाइन की. हाँ जी. सो बाणी नेक्स्ट टाइम जो पढ़े होते यू कॉन्सेंट्रेट करके भी किथे लगियां लावां, किथे लगियां दुलावां, किथे लगियां सिहारियां, किथे लगियां बिहारियां, क्यों दुलावां हैं, क्यों एक लाव है, क्यों औकड़ है, क्यों मुक्ता है, क्यों मनु समझ होवे. हर गुरसिख नू समझ होनी जरूरी है, टाइम ही हो जाए आजकल. So, अगलियां पुड़ियां जदों when we start discussing it the next time, we will go deeper into that and you will see a distinction between the सुनिया वाली अवस्था ते मन्ने वाली अवस्था. इत्थे अवस्था हो, इत्थे होर ऊंचाइयां हैं, है ना. इत्थे सगल भवन की सुध है, इत्थे मोक्ष द्वार दी प्राप्ति है. और इत्थे मेरी फेवरेट जेड़ी है वो है कि मन्ने मग न चले पंथ. इस तो अवस्था और उच्च केड़ी हो सकती है, मग न चले पंथ तो उत्ते वाली अवस्था. ये डिस्कशन हम अगले हफ्ते च आनी है डिस्कशन. Also I want to
I'm going to end the class in a minute or so. I want to let you know that I'll be also taking a summer break. So I'm just going to be finishing off at a certain point in Japji Manne di Avastha di Baad. And I'm going to taking some time off during the summer also myself, you know, to recuperate and everything, you know. Takes a lot out of you, you know. You do all this stuff and you need a little break from anybody. But ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ. But ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮਨ ਦੇ ਥਲਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਏ ਹਨ. ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ. We'll talk about that next time, you know, and ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ mix up ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ when we get to those lines, you know. ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਆਪ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਪਕੜ ਲਏ ਉਹਦੇ ਕਵੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, what the hell are you talking about? ਜੇ ਖੁਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ. ਫਿਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਫਿਰ ਲਗਾਏ ਔਂਕੜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਔਂਕੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇ, ਮੁਕਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ. Anyway, anybody got any questions though, any issues though before we delve into the Manne diyan podiyan? Agle hafte we'll delve into these 4 podis and try to have a better understanding of Guru's message here, you know. So yaad rakhna do manne te manna te manna which definition aayi hai kyunki oh us avastha diyan definition hain ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਵਰਡ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ, ਯੂ نو. ਤੇ ਸਾਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੇਤਾ ਸੁਨੇ ਤੇਤਾ ਵਿਖਿਆਨੇ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ. ਆਏ ਨਾ ਵਰਡ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ, ਇਹ ਵਰਡ ਆਇਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੈਟਲ ਹੋਣ, ਇੱਕ 골ਡ ਹੋਵੇ ਕਿ 골ਡ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ 골ਡ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਖਾਲਸ ਹੈ ਸੋਨਾ. ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ, ਹੋਪਫੁਲੀ as we get along into this Japji podis, you know, things will become clearer and you will have a new respect for your Guru. I feel a new respect for the depth of this Bani ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ. ਹਾਂਜੀ, any questions or any concerns, so please unmute yourself and ask me, otherwise I'm going to end the class in a minute or two. No comments? Okay, that's good. I'm glad to see कि सब समझ आ गया सारा कुछ, ठीक तरह. हाँ जी. Viji, I have one thing to ask about, say about the last class that we had. I was just going through something and I want to post this question for you also. I read about that Sarang ki Var Mahalla Chautha, Rai Mehme Hasne ki Tuni, Ek Onkar Satgur Prasad Salok Mahalla Duja, Gur Kunji Pahu Nival, Man Kotha Tan Chat, Nanak Gurbin, Man ka Tak na Ugde, Avarna Kunji Hath. I want you to, because when I read we can go over those lines. Yes, I will post for you. So next class you can explain us, because this was very beautifully written. It's not a problem. Thank you, Viji. No issues. Yeah, no issues at all. Yeah, and by the way, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਨਾ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਬਦਲਿਆ ਉੱਪਰ ਜੀ. ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇਗਾ ਯਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਲ. ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ,
War, what is a war? Let me just go over this though. War ਕੀ ਹੈ? War ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਣ, ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਫॉर एग्जांपल ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੌੜੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਈਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਰਡ ਪੌੜੀ ਆਏਗਾ, ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਆਏਗਾ ਵਰਡ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫॉर एग्जांपल ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਆਏਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ ਕਿ फॉर एग्जांपल सारंग की वार महला चौथा, व्हाट डज दैट मीन? पर देखो हुणे सिमी जी ने लाइना पढ़ी है ना, लेट्स रीड द सिरलेख अगेन, एक बारी सिरलेख दोबारा। ये भी इंपॉर्टेंट नॉलेज है बड़ी, क्योंकि भुलेखे च ना कोई पा सके सानू, ये तां नहीं पा सकणगे जदों खुद नॉलेजेबल होगे। पढ़ो जी। सारंग की वार महला चौथा, राय। What does that mean though? Can somebody other than the LA Sangat, can somebody tell me Sarang ki war mahle chothe de, what does that word mean? Can somebody volunteer? What does that mean though? ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲਾਵੀਰ ਜੀ, what do you think? ਫੁੱਲਾਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ। ਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਮੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। राय महमे हंसने की तुनी, ਅੱਗੇ ਪੜੋ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला दूजा। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ? ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ from a technical angle ਵੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀਆਂ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਵੱਲਾ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਛੰਤ ਕਰ ਚੌਥਾ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਆਥਰ ਸੇਮ ਹੋਵਣ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਫॉर एग्जांपल आसा दी वार दे सिरलेख दे उत्ते क्लैरिटी है, श्लोक भी महले पहले के लिखे। हुण कोई कट के दिखाए ना चलाइना, हुण कोई सिरलेख चो कट, जे नॉलेज होवे ते, जे पता होवे की लिखिया होया, हुण कोई कट हुण करे कोई कुछ और नहीं कर सकेगा कोई। ये भुलेखे तद तक हैं जब तक तुसी भुलेखियां विचों, जब तक तुहानू खुद ही नहीं पता वार की है, वार नहीं है, श्लोक की है, पौड़ियां की हैं, श्लोक क्यों लिखे गए हैं, श्लोक किसी दूसरे, जिथे श्लोक आएंगे उथे महले आएगा, क्योंकि श्लोक डिफरेंट महले दे लिखे हुए हैं, पौड़ियां अलग महले दी लिखियां हुई हैं। कंपाइल गुरु नानक देव महाराज ने की हैं, श्लोक तो 200 साल पहले लिखे गए, 150 साल पहले लिखे गए श्लोक है ना। कंपाइल उन्होंने की थी ना, अपने पिता गुरु दी बाणी नू पौड़ियां लैके श्लोक जिहड़े हैं गुरु अंगद देव महाराज दे श्लोक अगे रखे उन्होंने। और कई बारी महले पहले दे श्लोक भी आएंगे उहदे च, उन्होंने सिलेक्ट करके बाणी नू ऑर्गेनाइज किया उस हिसाब नाल। पर जे तुहानू नहीं पता भी हाँ ये बाणी दी कंपोजिशन है, फिर कितना मुश्किल है ना, सोच के देखो। सुरेंद्र जी एक गल, I'm saying this all the time because I'm just very worried and concerned inside, you know, कि साडा हो सकती गल्लां। हाँ जी एक गल होर क्लियर कर दियो, हाँ जी, क्योंकि I consider myself ignorant in this field। हाँ जी। तुहानू बहुत कुछ पता है, जेड़े ए वेदांती और ये ते तलवाड़ा और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ? मैं उस बारे नहीं जाना चाहता कि उन्होंने पता सन,
ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੇਂजेस ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਥ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਸਦਕੇ ਠੀਕ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇੱਥੇ wrong ਨੂੰ right ਕਰਨਾ is not wrong at all, is absolutely a good thing to do, ਪਰ wrong ਨੂੰ right ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਲਵੇ ਔਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਨਾ decide ਕਰ ਸਕੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ wrong ਹੈ, so but ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ doesn't matter whether this incident happened or not, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ knowledge ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ important ਹੈ। It doesn't matter whether this thing happened or not. ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿ ਇਨ ਡੈਪਥ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। I don't have to figure it out ki there are books available who they talk about the structure of Guru Granth Sahib, so let me think about it, which is a good one to read, ਵੀਰ ਜੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਫਤ ਲਿਖੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਨੰਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ what has happened what has happened, I think if somebody really has a crooked mind, Veji, and somebody wants to hurt you, I think somebody can find a way to do that also. I'm so sorry to say this to you, Veji, but मैं न्यूमरोलॉजी बड़े ध्यान ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ न्यूमरोलॉजी, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਗॉड ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ he can manipulate the system, even now the system can be manipulated in such a way ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, but I'm so sorry, but ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲਿਆ ਰਸਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੱਲਿਆ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ 31 ਰਾਗ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਰੀਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵਨੈਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਮੰਨੇ ਮੱਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਣਗੀਆਂ ਨਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, we will discuss about that. ਸੋ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੋੜਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ,
ਉਹ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉਹ ਖੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਘਰ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਘਰ, ਉਹ ਭਰਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਘਰ, ਉਹ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਘਰ। ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਹਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤਣਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵਾਲੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਟੂਟੀ ਗੰਢਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਤੋੜਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। Sorry I said this, but this is true. So ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਜੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ knowledgeable ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ। I hope you guys all agree with me when I say this. So, anyway. Anybody else any question though? And otherwise I'll end the class today. Anji. Okay ji. Vaਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ everybody. I'm going to stay for a few more minutes. ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਮਾਫ ਜੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ ਕੋਈ। I feel what मैं कोई notes नहीं बनाता मैं सामने कोई, so मेरे कोई pre-prepared notes नहीं होंगे, but whatever I feel is right is right. I don't care who or she what that this is whether right है गल और right है ਜਿਹੜੀ wrong है और wrong है। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। I don't care who that person is or whatever that is, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। And thank God for ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ 1920s ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਸਨ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਦੀ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ 5% 4% ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, that's all I'm saying, you know. ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। That's all I'm saying. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। One more time. Before I sign off. जी ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ। That's right. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਈਟ ਪਾਓਗੇ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? Yeah, maybe we can devote a session to that. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ I think ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ last year ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। I have to look it up again, but yeah. Yes, it's of 30th May that you did, you know. I also went through it. You because heard it last too? time- Must be last year or year before that. 2020 जी। ਪਰ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀ। 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਰ ਜਾएंगे ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾएंगे। ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ you know। ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਵੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ
you know, I will like look up my notes again a little bit and try to get myself together, you know, how we thought. Oh, it's beautiful. Gurpurab hai Gasina. जी So I wanted to listen to that. Very nicely done. Thank you. Thank you. थैंक यू जी Indrajit Thank you, Didi, Saroj. 31st May 2020 ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਦੀ जी मैं देखांगी हमें हाँ को जी। सारे लिंक 2 years ago, I must have spoken. But I'll speak it again. No issues. I love that subject. चलो जी, okay जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। Thank you, Ji. Ji. Thank you as always.